This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. TV9 বাংলার হাতে দিল্লি বিস্ফোরণে ব্যবহৃত গাড়ি বিক্রির রিসিপ্ট রয়্যাল কার জোনের থেকে OLX এর মাধ্যমে সাদা i20 কেনে পুলওয়ামার আমির রশিদ। 29 অক্টোবর 2 লক্ষ টাকায় কেনা হয় এই গাড়িটি, যদিও তার আগেও বেশ কয়েকবার হাত বদল হয় গাড়িটির। कार i20 उनको पसंद आती है, वो परचेस करते हैं। फिर यहाँ पे ऑफिस के सारी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी होने के बाद कस्टमर कार लेके चले जाता है। जब तक ये डॉक्यूमेंट उनको RTO की हम NOC देते पुलवामा की, जम्मू की, 10 दिन हुए थे कि ये वारदात उन्होंने कर दी। हाँ, वो पोल्यूशन यहाँ से, और हमें इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने कोई ऐसी बातें, यहाँ भी कोई 2 लोग आए थे तो कोई ऐसी बात नहीं पता चली कि हम उनको कार ना दे पाएँ। कस्टमर थे, हमें लगा कि उनको पैसे दे रहे हैं और गाड़ी लेने आए हैं, जेन्युइन से लग रहे थे। ये तो देखिए किसी को नहीं पता होता कि सर वो क्या करेंगे गाड़ी वाले आगे। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के सामने i20 कार में हुए ब्लास्ट के सुराग अब पुलिस तेजी से तलाश कर रही है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब सूत्र बताते हैं कि जिस i20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था वो गाड़ी 29 अक्टूबर से 10 नवंबर की सुबह तक फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही खड़ी थी और इस गाड़ी को डॉक्टर उमर ने डॉक्टर मुजम्मिल की स्विफ्ट गाड़ी के बराबर में ही पार्क किया था। उसके बाद जब मुजम्मिल पकड़ा गया तो हड़बड़ाहट में 10 तारीख की सुबह ये गाड़ी को लेकर के डॉक्टर उमर निकला और सबसे पहले ये गाड़ी लगभग 7:30 बजे एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद के सामने ट्रेस हुई, जिसके बाद 8:13 पर यह गाड़ी बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली के अंदर दाखिल हुई और उसके बाद जब ये लाल किला की पार्किंग में पहुंची तो उस वक्त 3:19 थे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि लगभग 7 घंटे तक गाड़ी कहां रही। तो सूत्र बता रहे हैं कि ये गाड़ी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम रही थी। ये गाड़ी सबसे पहले साउथ ईस्ट जिले में दाखिल हुई, काफी देर वहां रही, वहां से होते हुए निजामुद्दीन होते हुए ये गाड़ी उसके बाद मयूर विहार की तरफ पहुंची और मयूर विहार से होते हुए ये गाड़ी उसके बाद कनॉट प्लेस में आई। लेकिन पुलिस को यह भी शक है, तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या जो ब्लास्ट होना था वो लाल किले के सामने होना था या फिर डॉक्टर उमर इस गाड़ी को कहीं और पर पार्क करके ब्लास्ट करना चाहता था और करीब 7 घंटे तक गाड़ी को दिल्ली की अलग अलग जगहों पर घुमाने के बाद उसने 3 बजे के बाद इस गाड़ी को लाल किले की पार्किंग में पार्क किया और शाम को 6:48 पर वहां से लेकर के निकला और 6:52 पर ठीक लाल किले पे इस जगह उस गाड़ी में ब्लास्ट हो गया, जिसमें करीब 12 लोग मारे गए। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে এবার মোজাম্মেলের বাড়িতে NIA। এই মুহূর্তে আরো একটা আপডেট দিই আপনাদের। দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে কারণ এবার মোজাম্মেলের বাড়িতে পৌঁছে গেল NIA। ইতিমধ্যে NIA তদন্তের ভার নিয়েছে দিল্লি বিস্ফোরণে, আর এবার মোজাম্মেলের বাড়িতে শুধু দিল্লি নয়, হোয়াইট কলার মডিউলের টার্গেটে ছিল উত্তরপ্রদেশের মন্দির, টার্গেটে ছিল অযোধ্যা, বারাণসীর মতো মন্দির শহর। অযোধ্যার রাম মন্দিরে হামলা চালাতে সক্রিয় করা হয়েছিল স্লিপার সেল। একসঙ্গে একাধিক শহরে বিস্ফোরণের ছক ছিল উমরদের। টার্গেটে ছিল মহারাষ্ট্রের একাধিক মন্দিরও। দেশের 5 আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বোমা হামলার হুমকি। বিকেল 3:30 নাগাদ ইন্ডিগোকে ইমেল হুমকি। আমি জানবো এই ইমেলে ঠিক কি বলা হয়েছে। তন্ময় প্রামাণিক রয়েছেন টেলিফোন লাইনে। তন্ময়, দেখো, 5টি বিমানবন্দর দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই, তিরুবনন্তপুরম এবং হায়দ্রাবাদ, এই 5টি বিমানবন্দরেই বোমা হামলা চালানো হবে, বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। সেই বিস্ফোরণ বলা চলে টার্মিনাসে হতে পারে, সেই বিস্ফোরণ প্লেনের মধ্যে হতে পারে, সেই বিস্ফোরণ যেখানে যাত্রীরা ওয়েট করেন সেখানে হতে পারে। অর্থাৎ যে বিমানবন্দরে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে, জাস্ট এই কথা লিখেই কিন্তু ইন্ডিগোকে মেল এসছে এবং সেইটা নিয়েই কিন্তু এই মুহূর্তে পুলিশের সাইবার সেল, গোয়েন্দা পুলিশ এবং যে সমস্ত জায়গায় বিমানবন্দরগুলো রয়েছে সেখানকার নিরাপত্তা কর্মী যারা রয়েছে, সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা যারা রয়েছে, CISF রয়েছে, প্রত্যেকে কিন্তু এটা নিয়ে এই মুহূর্তে তদন্ত শুরু করেছে। এবার গারুলিয়া SIR আতঙ্কে আত্মহত্যার অভিযোগ। ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে পেশায় টোটো চালকের ঝুলন্ত দেহ। মৃতের নাম সুমন মজুমদার, বয়স 32। SIR এর প্রয়োজনীয় নথি না থাকায় আতঙ্কিত ছিলেন সুমন, দাবি মায়ের। বিজেপির ভোট রাজনীতির বলি আরও এক অভিযোগ তৃণমূলের।
এবং ঋণের চাপে আত্মহত্যার দাবি পাল্টা দাবি করছে। এখন আমাদের তো কিছু ছিল না প্রমাণপত্র, এবার ও একটা টেনশন করছিল। ও সবসময় বলতো আমাদের মনে হয় পাঠিয়ে দেবে, আমাদের মনে হয় পাঠিয়ে দেবে। শুনলাম নানাভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা, তার সঙ্গে এসআইআর একটা অন্যতম বড় কারণ। যেহেতু গতকালকে একটা ফর্ম পেয়েছে, এই ফর্মটা পাওয়ার পর থেকে কি করবে, এখানে থাকতে পারবে কি পারবে না, এই একটা সংশয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, একটা চিন্তার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। তারপর এর প্রকাশ আজকে হঠাৎ করে একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল এবং সে নিজেকে নিজে শেষ করে দিল। এখন যে কোনো লোক মারা যাবে সেটা এসআইআর থেকে মারা যাচ্ছে। তো এই ডুয়েল নেচারটা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের। যে লোকটা মারা গেছে এদেরকে বলুন খবরটা নেবে। দুদিন আগে ও যে টোটো চালাতো সেটাও বিক্রি করেছে, অনেক ধার দেনা হয়ে গেছিলো তার উপরে, আরও কিছু পারিবারিক সমস্যা আছে, ইয়াং ছেলে, আর তার এসআইআর নিয়ে কোনো প্রবলেমই নেই। এটা টোটালি চাপ দিয়ে সে সুসাইড নোটে, যদি আপনারা দেখতে পান, আপনি দেখবেন উপরে যা লেখা আছে তার তলায় এসআইআরটা মেনশন করা হয়েছে। হ্যাঁ, সেটা টোটালি বানাওটি। ওর পুরো সার্কেল, পুরো বন্ধু বান্ধবরা জানে অনেক ধার দেনা হয়ে গেছিল, তার জন্য টোটো বিক্রি করে পয়সা দিয়েছে। এসআইআর নিয়ে ভয় দেখাচ্ছে তৃণমূল, মৃত্যুর দায় ও তৃণমূলের মন্তব্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের। যারা দেশের নাগরিক তাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। বাংলাদেশ থেকে আসা রিফিউজিদের সিএএ এর মাধ্যমে দেওয়া হবে নাগরিকত্ব, আশ্বাস সুকান্ত মজুমদারের। যে ভয় দেখিয়েছে তার দায় না। আপনার পাশে যদি একটা দড়ি পড়ে এবং সেই দড়িকে যদি কেউ সাপ বলে আর আপনি হার্ট অ্যাটাক হয়ে যদি মারা যান, তাহলে দায়ীটা কে? দড়িটা দায়ী না যে সাপ বলেছে সে দায়ী? যে সাপ বলেছে দড়িকে সে দায়ী। তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআরকে এনআরসি বলছে, অর্থাৎ দড়িকে সাপ বলছে, সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়ী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল কংগ্রেস যদি এটা না বলতো, নওশাদ তো পরিষ্কার বলছে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনার বাপ ঠাকুরদা এই মাটিতে ছিল। আমরা কোথায় বলছি, হিন্দু হোক মুসলমান হোক, যাদের বাপ ঠাকুরদা এই মাটিতে ছিল, যারা এখানে থেকেছেন, তাদের কোনো ভয়ের কোনো কারণ নেই। সুকান্ত বুঝে গেছে যে এসআইআর কিন্তু ওদের ব্যাকফায়ার হয়ে গেছে। এই এসআইআর করতে গিয়ে মানুষ ওদের ওপর ভীষণভাবে খেপে গেছে। এই মতুয়ারা আমাকে কখনো ভোট দিত না, এটা বিজেপির একদম ফিক্সড ভোটার ছিল। এই গত শনিবার আমি যখন জগদীশপুরে গেছি, পুরো মতুয়ারা আমার কাছে এসছে, বলে আমাদের নাম কি করে বাদ যাবে? একটা মতুয়ার নাম বাদ যাবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতক্ষণ আছে চিন্তা করবেন না, কোনো মতুয়ার নাম বাদ যাবে না। আর কারুর নাম ইলেকটোরাল রোল থেকে কারুর নাম যদি বাদ যায়, রাজনৈতিক লড়াই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোটা তৃণমূল কংগ্রেস করবে, আর আইনি লড়াইটা আমরা লড়ে দেখে নেব বিজেপি।